Hello friends, good morning friends. We are starting now the session and this is the last sheet, but in the sequence I think it is a second sheet. First sheet is of the convention and second sheet is of the freehand sketches. Then third sheet is interpenetration. I have already given you the sequence. As per sequence you just uh, place your all sheets one after other in the bunch. Now this sheet is comparatively much more easier to draw. Earlier in the theory paper, when there has been the theory paper for this subject, it has certain weightage of these freehand sketches, and in the exam it has been asked to draw the freehand sketches, certain freehand sketches. Now first of all I will explain you the meaning of the freehand sketches, the purpose of the freehand sketches. So the meaning of the freehand sketches, or why it is needed to have this part of the freehand sketch in the curriculum, that we will discuss first. So as the name implies, freehand sketches or freehand sketch, it means without the use of any scale or any drawing instrument, just by the use of only pencil you have to draw certain things. So suppose now you are there in the industry and just within the fraction of second you want to convey certain message, certain thing to the operator, and you are now there engineer or supervisor there and you want to convey something. And as we know, the drawing is the language of the engineer. You can perhaps communicate him with the drawing by drawing. So at that time you are not able to find the any scale or any instrument, but with the help of the pen or pencil you have to convey it properly, proportionately. So this is the drawing, this is the mandrel, this is what the things I want to produce, or this is how you have to communicate on the spot with the freehand sketches. And such kind of practice may be generally you may be doing. तुम्हाला जर आता मराठीतून सांगायचं झालं तर एखादा प्लॅन कसा आहे किंवा काय आहे आणि तुमच्याजवळ प्लॅन नाही, तो तुमच्या घराचा प्लॅन काय आहे, तर तुम्ही हातानं फ्रीहँड काढून दाखवणार की अशा अशा पद्धतीनं प्लॅन आहे, अशा अशा पद्धतीनं दिशा दाखवणार, कोणकोणत्या दिशा आहेत आणि कोणकोणत्या दिशेला कोणकोणत्या रूम्स आहेत. तर इट इज जस्ट दी रफ स्केच ऑफ युअर प्लॅन. सो इन द सिमिलर सेन्स, to make the practice to draw certain drawings with the freehand, and you should generate the certain skill to draw the drawings with the help of the freehand sketches. तुम्हाला काहीही तुम्हाला तुमच्या लेवलला, so that you can communicate it with the another engineer or another worker or another manager on the spot. If you want to convey, then on the spot you will try to draw, and you should equip with, or you should know the skill to draw anything with freehand. So with that intention, this unit or this topic has been introduced into this curriculum. तर ऑन दी स्पॉट तुम्हाला काही ड्रॉ करायला सांगितलं की हेक्सागोनल नट शो करा, हेक्सागोनल बोल्ट शो करा, आय फाउंडेशन बोल्ट शो करा, काही तुम्हाला विचारलं तर रफली, जसे की एक्झाम मध्ये आतापर्यंत मे बी तुम्ही पाहिलं असेल की तुमचं 1-2 मिनिटाचा टाइम राहिलेला आहे एक्झामचा टाइम संपायला, आणि एक डायग्राम आहे ती तुम्ही ड्रॉ केलेली नाही. सो ऍट दॅट टाइम यू डोंट फाइंड एनी स्केल और एनीथिंग, यू ट्राय टू ड्रॉ विथ द पेन और पेन्सिल, व्हॉट एव्हर यू हॅव. तुमच्याकडे पेन्सिल नसेल तरी ती पेनानं तुम्ही रफली ड्रॉ करण्याचा ट्राय करता. यू थिंक दॅट व्हॉट एव्हर द मार्क्स विल बी गिवन टू मी ऑन दॅट पार्ट. तर तुम्ही ते फ्रीहँड ड्रॉ करण्याचा ट्राय करता. मे बी पेन्सिलनं पट्टीनं व्यवस्थित ड्रॉ केलेलं असेल तर कम्पॅरेटिव्हली गुड मार्क्स मिळतील, पण अगदीच 0 मिळण्यापेक्षा
एक 8 मार्क पैकी आहे ती डायग्राम किंवा ती एक्सपेक्टेड आहे किंवा 4 मार्क साठी आहे, ऍटलिस्ट 1 or 2 यू विल गेट. तर एक 2 तरी मिळतील, व्यवस्थित नाही ड्रॉ केलं पण प्रपोर्शनेटली फ्री हँड न ड्रॉ केलं तरी 1-2 मार्क्स तरी मिळतील. अशा आहे ना तुम्ही ते ड्रॉ करता. यू ट्राय देअर ऑन युअर पार्ट टू ड्रॉ विथ द रफ वे with your hands, not with the scale. So this particularly topic has been introduced to develop in you the skill to draw the drawings, and here the drawings we are considering here are the standard drawings, standard fasteners. तर या टॉपिक मध्ये जे काही ड्रॉइंग्स डिसाइड केलेले आहेत हे सगळे स्टँडर्ड पार्ट्स आहेत, स्टँडर्ड कॉम्पोनंट्स आहेत, नट बोल्ट्स, जे डायरेक्टली आपल्याला आपण एखाद्या कुठल्याही हार्डवेअर मध्ये गेलं तर कुठल्या साईजचा नट पाहिजे, कुठल्या साईजचा बोल्ट पाहिजे, कुठल्या साईजचं बिअरिंग पाहिजे, कुठल्या साईजचं कपलिंग पाहिजे, यू कॅन आस्क अँड यू कॅन गेट देअर विथ द सम स्टँडर्ड साइजेस. इट इज अवेलेबल विथ द स्टँडर्ड साइजेस. So the purpose to introduce this unit, you may find it is not we can say that much weightage, but on the contrary it has differently they have allotted the weightage to this unit. तर तुम्हाला हे हाताने ड्रॉ करायचंय, हाताने प्युअरली हाताने ड्रॉ करायचंय. पण आत्ताच्या या सिच्युएशनला नाउ यू आर इन द लर्निंग मोड, यू आर इन द you are not now the engineer, you are not now become the end product, you are not completed now the BE, you are now in the learning stage. So for your sake of understanding the topic, ह्याचा सिग्निफिकन्स लक्षात घ्या. तुम्हाला तुमच्या हाताने फ्रीली तुम्ही ड्रॉ करण्यासाठी हे तुम्हाला युनिट इंट्रोड्यूस केलेलं आहे. पण आत्ताच्या या स्टेजला तुमचं तेवढं स्किल नाही. एखादा दुसरा क्वचितच ज्याला स्केचिंग ची आवड आहे, ज्याला पेंटिंग किंवा स्केचिंगची आवड आहे, तो बघून त्या पद्धतीने प्रपोर्शनेटली ड्रॉ करू शकतो. सो हियर आय एम deliberately, intentionally using the word proportional. So proportional is much more important here as far as the drawing part is concerned. Whatever you want to draw, it should be drawn proportionately, otherwise it is meaningless. If you are not drawing with purpose, then it is meaningless. So here you don't have to draw just freehand, but you have to draw it proportionately. It may be larger, it may be smaller, it may be proportionally larger, it may be proportionally smaller, whatever the space is allotted to you in the sheet, in the exam sheet, in the book, in the notebook, in the drawing sketchbook. तर जी स्पेस तुम्हाला अवेलेबल आहे त्या स्पेस मध्ये तुम्हाला ते ड्रॉ करायचं आहे. तर हे त्याचं इंटेन्शन आहे. तुम्ही स्वतः तुम्हाला ते स्किल जनरेट झालं पाहिजे की रफली, फ्रीली, विदाउट एनी स्केल तुम्ही ते ड्रॉ करू शकताय. कोणतंही स्केच, कोणतंही ड्रॉइंग ड्रॉ करू शकताय. आणि फक्त इथं जे एक्झाम्पल म्हणून घेतलेलं आहे तुमच्यासाठी ते सगळे स्टँडर्ड पार्ट्स घेतलेले आहेत, स्टँडर्ड कॉम्पोनंट्स घेतलेले आहेत, जे की हार्डवेअर मध्ये रेडीमेड ऍज इट इज मिळतात. दीज आर स्टँडर्ड्स, दीज आर दी स्टँडर्ड्स. Nut bolts and all these things that we are now discussing are the standard parts, and these are called also the fasteners. These are also in another way, these are called the fastener. Fasteners are used to fasten or to make the joint so that the motion can be transmitted. Motion can be transmitted. So here one can transmit motion from one shaft to another shaft, provided that this one shaft is coupled with the another shaft. So it may be with the help of the key, it may be with the help of the coupling, it may be with any means. It may be with any means it has been coupled to the another part, and so that the motion can be transmitted from the one component, one element to the another element. So to fasten means to make the joint. To fasten or the fasteners are means
there are many components or two components at least, and we are joining them so that the motion can be transmitted from the one element to the another element. Or just even certain cases there may not be any transmission of the motion, but only for just tightening purpose, only just firmly gripping purposes these are used. If we simply take the example of the some of the fastener, say nut and bolts, nut आणि bolts, समजा दोन प्लेट आहेत आणि त्याच्यामध्ये होल प्रोड्यूस केले आणि थ्रेडिंग आहे, तर त्या दोन्ही प्लेट तुम्ही नट आणि बोल्टच्या साह्याने मिनिमम whatever required nut bolts are there. It may be the 4 nut bolts, it may be the 8 nut bolts, it may be the 2 nut bolts. जे मिनिमम रिक्वायरमेंट आहे तेवढे नट बोल्ट्स यूज करून तुम्ही ते दोन्ही प्लेट विथ द हेल्प ऑफ द नट अँड बोल्ट त्या टाईट करू शकताय. दिस मे बी यूज्ड फॉर फर्दर एनी पर्पजेस. So just for fasten, just for to make the assembly, just for to transmit the motion, these joints, these uh, standard components are required. So first we'll start from the basic fasteners. So first one is the nut and bolts. So I have here intentionally shown you the 3D views of the nut and bolts. तर या ठिकाणी याचं मी तुम्हाला PDF शेअर करणार आहे, त्यामुळं तुम्हाला त्या PDF मधूनच शीट ड्रॉ करायची आहे. सो दिस इज द लास्ट शीट. तर शीट कशा पद्धतीने ड्रॉ करायची एकदा थोडक्यात मी सांगतो. हे जे काही मी आता तुम्हाला प्रेझेंट करणार आहे किंवा आता जे दाखवणार आहे ते जे स्टँडर्ड कॉम्पोनंट्स आहेत, ते स्टँडर्ड कॉम्पोनंट्स ऍज इट इज पट्टी पेन्सिलनं ड्रॉ करायचे. पट्टी पेन्सिलनं. तर पट्टीने ड्रॉ करताना फेंट ड्रॉ करायची, फेंट. आणि तुम्हाला ते समजलं पाहिजे कशा पद्धतीने ड्रॉ केलेलं आहे. आणि जस्ट बाय दी स्मूथ हँड और जस्ट जसं तुम्ही इन्व्होल्यूट ड्रॉ केलेलं आहे, सायक्लॉइड ड्रॉ केलेलं आहे फर्स्ट इयरला, किंवा हायपरबोला पॅराबोला ड्रॉ केलेला आहे विथ द स्मूथ कर्व और बाय द हँड इटसेल्फ, तशा पद्धतीने तुम्हाला ती जी आउटलाईन आहे किंवा जे मेजर पार्ट आहे, जी कंटिन्युअस थिक लाईन आहे किंवा कर्व आहे, तो तुम्ही हाताने सगळं डार्क करायचे. जी आउटलाईन आहे, जी सेंटर लाईन आहे, तर फेंट पट्टीने ड्रॉ करायचंय पूर्ण डायग्राम. आणि ती हाताने पुन्हा एकदा त्याच्यावरती एक म्हणजे ते पट्टीने ड्रॉ केलेलं आहे त्याचा रेफरन्स घ्यायचा आहे तुमचं स्किल जनरेट करण्यासाठी. ओनली एखाद्याचं जर व्यवस्थित स्किल असेल आणि त्यानं कम्प्लिटली जरी फ्री हँड ड्रॉ केलं विदाउट टेकिंग द रेफरन्स ऑफ द स्केल तरी चालतंय. पण इट इज अ एक्सेप्शनल थिंग. एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीच अशा टाईपचं आत्ताच्या या स्टेजला स्किल असणार आहे, ज्यांना स्केचिंग करतात पूर्वीपासून, लहानपणापासून, त्यांच्याकडे हे स्किल असण्याची शक्यता आहे. अदरवाईज अदर स्टुडंट्स त्यांनी पट्टी पेन्सिल कंपास या सगळ्या गोष्टीचा यूज करून फेंट ड्रॉ करायचे आणि ते फेंट ड्रॉ केल्यानंतर ते डार्क करण्यासाठी हाताचा यूज करायचे आणि हाताने ड्रॉ करायचे. म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ द रेफरन्स, म्हणजे तुम्ही फक्त रेफरन्स यूज करताय की जे लहान मुलांना एबीसीडी असते बघा, डॉट 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 असते, एक ट्रॅक असतोय, एक पॅटर्न दिलेला असतोय आणि त्यांना ते डार्क करायचं असते. इन द सेम सेन्स तुम्ही फेंट ऍज इट इज ड्रॉ करायचे आणि ते हाताने ड्रॉ करायचे. तर अशा पद्धतीची प्रॅक्टिस तुम्ही करायची आहे. अगदी फ्री हँड तुम्हाला तितकंस व्यवस्थित प्रपोर्शनेट होणार नाही, त्यामुळे पट्टी पेन्सिलचा यूज करून तुम्ही ते फायनल त्याचं जे डार्क करायचं आहे ते हाताने डार्क करा आणि फेंट पट्टी पेन्सिलच्या सहाय्याने फेंट ड्रॉ करा. अशा पद्धतीने तुम्ही ते शीटमध्ये ड्रॉ करायचं आहे. आणि जर एखाद्याला तेवढा कॉन्फिडन्स आहे की माझं फ्री हँड ड्रॉ केलेलं अप टू दी मार्क असेल, त्यानं फ्री हँड ड्रॉ केलं तरी चालेल विदाउट यूज ऑफ दी स्किल. तर आता हे नट आणि बोल्ट, तुम्हाला जास्त नव्यानं नट आणि बोल्टचा यूज करायला सांगायला नकोय. हा बोल्ट आहे ज्याला थ्रेडिंग पार्ट आहे आणि एक्सटेंडेड पार्ट आहे, दॅट इज द बोल्ट. आणि ज्याला इंटरनल थ्रेडिंग आहे दॅट इज द नट. तर याची नटची प्रोफाईल बघा, यू कॅन सी दी प्रोफाईल हिअर. तर इथे सर्कल दिसते, हेक्सागोनल नट आहे, हेक्सागोनल नट आहे. इथे तुम्हाला हे सर्कलला एक आउटलाईन अशी दिसते.
तर ती आउटलाईन म्हणजे काय आहे, इथं चांफर मारलेला आहे. ह्या हेक्झागोनल नटला चांपर आहे. त्या चांपरमुळे यू कॅन गेट दी सर्कल हिअर. सो इनसाइड chamfer, outside chamfer. So there is a chamfer, and because of that, you can see here circle which is touching to this boundary, touching to this flat boundary. तर हा शेप आहे, हा एक्झॅक्टली सेम शेप तुमचा ह्या बोल्टच्या हेडचा शेप असतो. तर दिस इज द हेक्झागोनल नट, दिस इज द हेक्झागोनल बोल्ट. नट आणि बोल्ट मध्ये कन्फ्युज व्हायचं नाही. तर जे एक्सटर्नल थ्रेड आहेत, तो जो पार्ट आहे तो बोल्ट आहे, आणि ज्याला इंटरनल थ्रेड आहे तो पार्ट आहे तो नट आहे. दिस इज द हेक्झागोनल नट अँड बोल्ट, अँड दिस वन इज द स्क्वेअर हेडेड bolt. So here only bolt has been shown, square headed bolt. So these are the washers are there. These are the washers are there in some way. Washers has been used. Here you can find the assembly of the nut and bolt. इथं मला हा बोल्ट दिसतोय, हा वॉशर दिसतोय, आणि हा नट पण टाईट केलेला आहे. सो हिअर दिस इन दिस व्यू यू कॅन फाइंड this assembly. So nut and bolts, these are the fastener. Parallel, it is known as the fasteners. It is used to fasten, it is used to make the joint, it is used to make the assembly. तर जॉईंट करण्यासाठी, असेंबली करण्यासाठी नट अँड बोल्ट्स यूज करतात. यू कॅन फाइंड, तुमची जी 2 व्हीलर असेल, 4 व्हीलर असेल, एनी मशीन असेल, तर त्याच्यामध्ये नट बोल्ट्स तुम्ही पाहिलेले असतील. तर हेक्झागोनल नट अँड बोल्ट, स्क्वेअर नट अँड बोल्ट. स्क्वेअर मध्ये काय आहे, ह्याचं जे हेड आहे ते स्क्वेअर हेड आहे. तर तुम्हाला माहित आहे, स्क्वेअर असेल, हेक्झागोनल असेल, तर स्पॅनरच्या साह्यानं तुम्ही हे अनस्क्रू करू शकता, किंवा स्क्रू करू शकता, किंवा टाईट करू शकता, किंवा लूज करू शकता. तर स्पॅनर ऑल्सो हॅज दी स्टँडर्ड डायमेन्शन डिपेंडिंग ऑन दिस नट अँड बोल्ट्स. नट अँड बोल्ट जसे स्टँडर्ड आहे तसे स्पॅनर्स पण स्टँडर्ड्स असतात, त्या साईजचे स्पॅनर्स असतात. to make the assembly, or to make the loose, or make the disassembly. So these are the applications of the nut and bolt. Nut and bolts application तुम्हाला समजलं. कोणताही पार्ट असेल तर ते दोन पार्ट असेंबल करण्यासाठी, जॉईंट करण्यासाठी नट अँड बोल्ट्स यूज करतात. तर तुम्हाला काय एक्सपेक्टेड आहे बघा, तुम्हाला अशा पद्धतीने एक्सपेक्टेड आहे की 2D डायग्राम एक्सपेक्टेड आहे. याच्यामध्ये 2D डायग्राम. सो दिस इज द साइड व्यू अँड दिस इज द फ्रंट व्यू. हेक्झागोनल हेडेड बोल्ट अँड दिस वन इज द साइड व्यू. हे जर तुम्ही उभं जर काढलं तर त्या ठिकाणी हा टॉप व्ह्यू होईल आणि हा फ्रंट व्ह्यू होईल. हे आता आडवा आहे, त्यामुळे आडवा असल्यामुळं दिस व्ह्यू इज फ्रंट व्ह्यू अँड दिस व्ह्यू इज साइड व्ह्यू. तर याच्यामध्ये थोडक्यात मी तुम्हाला नट अँड बोल्ट सांगतो बघा. नट आहे, नटचा जो थ्रेडेड पार्ट आहे, की जो डायमीटर आहे, सॉरी हा बोल्ट आहे, त्या बोल्टचा जो थ्रेडेड पार्ट आहे, तर त्याला एक साईज दिलेली आहे. दॅट साईज इज द डी साईज. दॅट साईज इज द डी. सो डी इज द सम पर्टिक्युलर साईज. And there are other dimensions with respect to this D. So this bolt is there, hexagonal bolt is there, and hexagonal bolt has this size, and this size, you know that this threaded part is there up to here. So the diameter of the threaded part is the D, and length of that threaded part is the 2D. Length of the threaded part is 2D. तर जेवढा डायमीटर आहे त्याच्या डबल हे थ्रेडेड पार्टची लेंथ असते. आणि जे हेड आहे, हेडची हाईट किंवा त्याची विड्थ आहे, दॅट इज 0.75 D. दॅट हाईट इज 0.75 D. म्हणजे ह्या डीच्या पाऊण आहे, 75% त्याची हाईट आहे. तर डी जेवढी साईज आहे त्याच्या पाऊण टक्के, त्याचा पाऊण पार्ट हा हाईट आहे त्याची. आणि एंड टू एंड जर कॉर्नरचं डिस्टन्स पाहिलं, दॅट इज द 2D. So this is how they have made this proportional way to make the nut and bolt.
कशाही साईज मध्ये नट अँड बोल्ट नसतो. तर अशा टाइप मध्ये त्याचं दिस इज द सम स्टँडर्ड प्रपोर्शन. दिस हॅज बीन अप्रूव्ड. So like I have given you the example of these conventions are there. BIS conventions, Bureau of Indian Standards, BIS convention. So in the similar sense, these nut and bolts are also the standard parts, standard components which has been used in the car, in the vehicle, in the two-wheeler, motorcycle, in the machine assembly. So these standard components are there. These standard components are there. So these dimensions has been standards and their proportion is also standard. So D may be anything. So D may be here, diameter may be the 10 mm diameter. So for the 10 mm diameter, this length will be 20. This distance will be 20. So likewise, here diameter D, if we consider as a 20 mm, then this length will be the threaded portion length will be the 40 length. So likewise, so on. So these are this threaded part is the diameter D for the bolt, and for the nut, this one is the nut. This one is the nut. इथं बघा हा कर्व पोर्शन आहे, हा कर्व पोर्शन आहे. इथं हा चॅम्पर आहे. इथं तुम्हाला कर्व दिसते, पण दिस वन इज द चॅम्पर, दिस वन इज द चॅम्पर, and this portion is the curve portion, and you have to join the line from this peak to this peak. तर हे जे सर्कल दिसतंय, हे जे सर्कल दिसतंय टच होणारं सगळ्या एजेसला, ते सर्कल म्हणजे तुमचं चॅम्परचं सर्कल आहे. तुम्हाला च्या अगोदरच्या व्ह्यू मध्ये दाखवलं हे चॅम्पर आहे, ह्या चॅम्परचं सर्कल आहे. इट इज टचिंग टू दी एजेस, इट इज टचिंग टू दी एजेस. त्यामुळे इथून इकडचा पार्ट लेफ्ट पार्ट आणि हा राईट पार्ट, दिस वन इज द चॅम्पर, and this dotted lines is used, dotted line is used to indicate the threading part. आणि इथं इंटरनल थ्रेड्स आहेत, म्हणजे एक्सटर्नल सर्कल आहे ते 3/4 आहे. कन्व्हेन्शन मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं इंटरनल थ्रेड्स आहेत, म्हणजे एक्सटर्नल सर्कल आहे ते 3/4 आहे. आणि हा जो बोल्टचा पार्ट आहे त्याच्यामध्ये एक्सटर्नल थ्रेड्स आहेत. एक्सटर्नल थ्रेड्स मध्ये जे 2 सर्कल आहेत त्याच्यामध्ये एक्सटर्नल थ्रेड म्हणजे इंटरनल सर्कल 3/4, तर आतलं सर्कल हे 3/4 आहे. आतलं सर्कल हे 3/4. दॅट इज द कन्व्हेन्शन, दॅट इज द वे ऑफ रिप्रेझेंटिंग इट, दॅट इज द कन्व्हेन्शनल पार्ट टू रिप्रेझेंट दी नट अँड बोल्ट. तर हेक्सागोनल नट आणि बोल्ट हा कंपल्सरीली तुम्ही शीट वरती ड्रॉ करायचा आहे. हेक्सागोनल नट अँड बोल्ट, दिस फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, अँड दिस साइड व्ह्यू, अँड दिस साइड व्ह्यू, अँड दिस फ्रंट व्ह्यू. तर हा पार्ट तुम्ही शीट वर कंपल्सरीली ड्रॉ करायचा आहे ऍज इट इज. नंतर हा स्क्वेअर नट अँड बोल्ट आहे, तर ह्याचं हेड फक्त स्क्वेअर आहे, रेस्ट ऑफ दी पार्ट मे बी सिमिलर. तर स्क्वेअर नट अँड बोल्ट, आय एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल अबाउट दिस square nut and bolts. You can see this shape is square, so you can see here in the 3 dimension. So for the head the shape is square, and for the nut also the shape is also square. तर इथं हेक्सागोनल पार्ट आहे, इथे हेक्सागोनल पार्ट आहे, हा हेक्सागोनल पार्ट आहे आणि हा स्क्वेअर पार्ट आहे. तर त्याच्या टाइप्स आहेत वेगवेगळे, hexagonal nut and bolt, square nut and bolt, and there is a applications in certain areas. तर स्क्वेअर नट अँड बोल्ट, तर हेही तुम्ही ड्रॉ करायचं. हेक्सागोनल नट अँड बोल्ट, स्क्वेअर नट अँड बोल्ट हे दोन्ही ड्रॉ करायचे. याच्यानंतर काही नट अँड बोल्ट्स वेगवेगळे आहेत बघा. कॅप्स्टन नट, रिंग नट, विंग नट, फ्लेंज नट. याला इनबिल्ट फ्लेंज आहे, इनबिल्ट फ्लेंज आहे. नंतर कॅप नट, डोम नट. तर अशा टाइपचे वेगवेगळे नट आहेत. 1 2 3 4 5 6. तर हे 6 आहेत. या 6 मधले कोणतेही 2 ड्रॉ करायचे. 6 मधले कोणतेही 2 ड्रॉ करायचे. तर हे नट बघा, तुम्ही अशा टाइपचा नट बघितला असेल, तुमचे म्हणजे एक ढोलकी किंवा काय तशा टाइप मध्ये एक हे असते, त्याच्यामध्ये ते टाईट करण्यासाठी वापरतात. तर अशा टाइप मध्ये त्याला विंग असतात, विंग असतात. तर त्या विंगच्या साह्याने ते टाईट करतात.
किंवा जुन्या काळचं तुम्हाला जर काही थोडं एक ग्लिम्स माहित असेल तर स्टो ज्यांच्या घरी होता जुन्या काळी, तर त्या स्टोची जी चावी असायची, स्टोची जी चावी असायची पेट्रोल भरण्याची, भरल्यानंतर ते टाईट करण्याची, तर ती चावी अशा टाईप मध्ये असायची. दॅट इज द विंग नट. दॅट इज द विंग नट. की ह्या दोन्ही विंगला तुम्ही हातात पकडायचे. हे हा टॉप व्ह्यू आहे आणि हा फ्रंट व्ह्यू आहे. दॅट इज द विंग नट. सो डिफरंट ऍप्लिकेशन. इनबिल्ट फ्लेंज इज देअर with the nut to have the additional strength and stability. So this is the flanged nut. की कॅप आहे, ह्याला ऍडिशनली इथं टॉपला कॅप आहे, त्यामुळे ती कॅप नट आहे. इथं डोम नट, याचा टॉपचा पोर्शन डोम सारखा आहे, त्यामुळे ह्याला डोम नट म्हणायचं. तुम्ही जो मोटरसायकल मध्ये जो ऍक्सल आहे, तर तो ऍक्सल जे अदर एंड आहे, तर त्याचा जो नट असतोय तो तो असा डोम टाईपचा नट असतोय. काही नट बघा तुम्हाला मोटरसायकल मध्ये डोम टाईपचे नट मिळतील, तर डोम नट आहे. तर कॅप्स्टन नट जर पाहिला, कॅप्स्टन नट जर पाहिला तर इथं बघा याच्यामध्ये होल्स आहेत, या नटला होल्स आहेत. तर तुम्ही काही नट बघा, एक याच्यामध्ये तुम्ही पिन इन्सर्ट करू शकता, याच्यामध्ये पिन इन्सर्ट करू शकता. तर अशा टाईपचे हे नट आहेत. कॅप्स्टन नट, रिंग नट, वेगवेगळ्या टाईपचे नट आहेत. देर आर डिफरंट ऍप्लिकेशन वाईज इट हॅज बीन युज्ड. सो डिफरंट टाइप्स ऑफ नट्स आर देअर. आउट ऑफ ऑल these 6 types you have to draw any 2 type. याच्यामध्ये बघा, आता हा कॅसल नट, लॉकिंग बाय स्प्लिट पिन. तर हा कॅसल नट जर तुम्हाला पाहायचा असेल प्रत्यक्षात, तर बघा तुम्ही पुढचं चाक आहे तुमचं मोटरसायकलचं, जे पुढचं चाक आहे, तर त्याला नट असतोय अशा टाईपचा एक फ्लेंज्ड नट असतोय, किंवा अशा टाईपचा एक नट असतोय, अशा टाईपचा किंवा अशा टाईपचा कॅप टाईपचा नट असतोय. हा नट दाखवलेला आहे. दिस वन इज द नट. आणि त्या नट मधून एक अशी स्प्लिट पिन टाकलेली असते. या स्प्लिट पिन मुळे हा नट रिव्हर्स करण्याची, डिसअसेंबल होण्याची शक्यताच नसते. ही स्प्लिट पिन बघा, टाकताना ही स्प्लिट पिन, याचं जे बॉटम एंड आहे हे सरळ करावं लागतं, सरळ करावं लागतं. आणि नंतर ही टाकल्यानंतर, इथं वरून टाकल्यानंतर याचं जे खालचं जे एंड आहे ते पुन्हा अशा पद्धतीने त्याला करावं लागतं, सो दॅट इट विल नॉट मूव्ह अप. अशा पद्धतीने ही स्प्लिट पिन आहे. तर पिनचा ह्या दोन्ही एंड स्ट्रेच केलेले आहेत. तर या पिन मुळे काय होतंय, वी कॅन प्रिव्हेंट दी अनस्क्रूइंग ऍक्शन ऑफ दिस नट. अनस्क्रूइंग ऍक्शन ऑफ दी नट. तर काही वेळा काही व्हायब्रेशन मुळे, बघा तुमचे काही घरात मशीन असेल किंवा काही इतर हे असेल, व्हायब्रेशन मुळे काही नट असतात ते लूज होण्याचे चान्सेस असतात, आणि ते लूज झाले की ऑटोमॅटिकली पडून जातात. तर इथं ते अनस्क्रू होऊ नये, लूज होऊ नये, त्यासाठी इथं हे स्प्लिट पिन, कॅसल नट विथ स्प्लिट पिन, हे गोल दिसतंय ती स्प्लिट पिन आहे. ही स्प्लिट पिन इथे टाकलेली आहे. स्प्लिट पिन मुळे तुम्हाला इथं पण एक लॉकिंग बाय स्प्लिट पिन आहे, इथं पण स्प्लिट पिन आहे. डिफरंट इथं डायरेक्टली ह्या तुम्ही स्टड पार्ट आहे त्या स्टड पार्ट मध्ये टाकलेली आहे, आणि इथं जो नटचा एक्सटेंडेड पार्ट आहे, नटचा जो एक्सटेंडेड पार्ट आहे अशा टाइप मध्ये किंवा अशा टाइप मध्ये, त्याच्यामध्ये हे जे होल्स आहेत तर त्या होल्स मधून ते टाकलेले आहे. दिस इज द कॅसल नट. तर ह्याचं डायमेन्शन बघा, डायमीटर डी आहे, आउटर डायमीटर 2D आहे. दीज आर सम प्रपोर्शनल थिंग्स. तर हे आणि हे ह्याच्यामधले कोणतेही दोन, हे 6 आणि हे 2 आहेत, ह्या 6 2 8 मधले कोणतेही दोन नट तुम्हाला ड्रॉ करायचे आहेत. नंतरचा जो पार्ट आहे ते फाउंडेशन बोल्ट आहे. फाउंडेशन बोल्ट आहे. तर फाउंडेशन बोल्टचे टाइप्स आहेत. फाउंडेशन बोल्टचे टाइप्स आहेत. तर ते टाइप्स आपण पाहूया. टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बोल्ट.
टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बोल्ट्स. तर याच्यामध्ये आय फाउंडेशन बोल्ट, रॅक फाउंडेशन बोल्ट, देन देअर आर दी लेविज फाउंडेशन बोल्ट, क्वार्टर फाउंडेशन बोल्ट, असे वेगवेगळे टाइप्स आहेत. तर पहिल्यांदा आपण हा आय फाउंडेशन बोल्ट बघूया. ज्यावेळेस मशीनची एखादी लेथ मशीन असेल किंवा तशा टाईपची कोणतीही मशीन असेल, त्याचं इन्स्टॉलेशन असेल, तर मशीनला खाली एक फ्लेंज असते आणि त्या फ्लेंजला एक असा एक्सटेंडेड पोर्शन असतोय. त्याच्यामधून तुम्हाला त्या फाउंडेशन मध्ये, फाउंडेशन वर, त्या फाउंडेशनला तुम्हाला ती मशीन फिक्स करायची असते. इफ यू आर नॉट युजिंग द फाउंडेशन बोल्ट्स टू फिक्स द मशीन टू द फाउंडेशन, then there are certain uneven vibrations are there. तर या केसमध्ये फाउंडेशन बोल्ट्स यूज करायचे असतात या सिच्युएशन मध्ये. तर फाउंडेशन बोल्ट म्हणजे काय? फाउंडेशन बोल्टचा पार्टली इट हॅज बीन देअर इन टू दी फाउंडेशन. फाउंडेशन जे तयार केलेलं आहे त्याच्यामध्ये त्याचा काही पार्ट आहे आणि काही पार्ट हा फाउंडेशनच्या वर आलेला आहे. तर तो जो वर आलेला पार्ट आहे त्या पार्ट मध्येच ह्या मशीनची जी फ्लेंज आहे, मशीनचा जो पार्ट आहे तो इथं हा मशीनचा पार्ट आहे. तर त्या मशीनच्या पार्ट मध्ये हा फाउंडेशन बोल्टचा हा स्टड आलेला आहे आणि तुम्ही वरच्या साईडनं इथं तुम्ही विथ द हेल्प ऑफ द एनी नट ऑर द फ्लेंज नट इथं तुम्ही टाईट केलं की हा जो मशीनचा जो पार्ट आहे तर तो तुम्ही या फाउंडेशनला फिक्स करू शकताय. म्हणजे जरी काही मशीनला जरी व्हायब्रेशन असेल तरी या फाउंडेशन मध्ये आणि या ह्याच्यामध्ये मशीन मिसप्लेस होणार नाही, मशीन मिसप्लेस किंवा डिस्प्लेस होणार नाही. वी कॅन प्रिव्हेंट सम व्हायब्रेशन्स ॲज with the help of the bolt, with the help of this I foundation bolt, the machine is fixed to the foundation. तर फाउंडेशन आणि मशीन ह्याच्यामध्ये जे जोडण्याचं काम आहे, त्यांना जे बांधण्याचं काम आहे, त्यांना जे फिक्स करण्याचं काम आहे, तर ते आय फाउंडेशन बोल्ट किंवा फाउंडेशन बोल्ट न केलं जातं. तर हा आय फाउंडेशन बोल्ट म्हणजे हा जवळपास एक डोळा कसा दिसतो तशा टाइप मध्ये ह्याचा व्ह्यू दिसतोय बघा. हा बार आहे याला असं बेंड केलेला आहे आणि ह्याच्यामध्ये हा गोल दिसतोय तो आडवा बार आहे आणि हा जो उभा जो बार आहे अशा शेपचा तो इथं त्याची सेक्शन असा उभा दिसतोय बघा. पण ह्याची प्रोफाईल आहे अशी राऊंड आहे आणि ह्या राऊंड मध्ये हा आडवा सेक्शनचा बार टाकलेला आहे. तर त्याच्यामुळे काय होतंय, वी कॅन प्रिव्हेंट बिकॉज ऑफ दिस बार वी प्रिव्हेंट द लिफ्टिंग ऑफ दिस बोल्ट टू द अपवर्ड डायरेक्शन. तर हा बार टाकल्यामुळे आणि हे सगळं फाउंडेशन म्हणजे हे कॉन्क्रीट आहे, दीज आर द कॉन्क्रीट देअर, कॉन्क्रीट आहे आणि ते सॉलिड झालेलं आहे, घट्ट झालेलं आहे. तर त्याच्यामुळं हे फर्मली फिक्स होतंय आणि ह्या बार असा आडवा टाकल्यामुळं त्या फाउंडेशनला, जसं आपल्या जमिनीचं आपल्या घराचं फाउंडेशन असतंय त्या फाउंडेशनवर आपण घर बांधतो तसंच ह्या फाउंडेशनला ती मशीन फिक्स केली जाते. तर त्यासाठी हे फाउंडेशन बोल्ट्स आहेत. तर हे 4 टाईपचे बोल्ट्स आहेत. तर 4 टाईपच्या बोल्ट्स पैकी कोणत्याही एका टाईपचा बोल्ट तुम्ही तुमच्या शीटवर ड्रॉ करायचा आहे. सो दिस वन इज द आय फाउंडेशन बोल्ट, दिस वन इज दिस रॅक फाउंडेशन बोल्ट. रॅक फाउंडेशन बोल्ट बघा इथं त्याचा 3D व्ह्यू दाखवलेला आहे, हा जो सेक्शन आहे आणि इथं 3D व्ह्यू दाखवलेला आहे. तर इथून खालचा पार्ट आहे तो त्या फाउंडेशन मध्ये येत असतोय आणि इथून वरचा पार्ट आहे तो वर येत असतोय आणि हा हॅचिंग केलेला जो भाग आहे हा मशीन एलिमेंटचा भाग आहे, मशीन एलिमेंटचा भाग. रॅक फाउंडेशन बोल्ट, देन लेविज फाउंडेशन बोल्ट, इथे की प्लेस केलेली आहे बघा ही लेविज फाउंडेशन बोल्टला. आणि इथं क्वार्टर फाउंडेशन बोल्ट, दिस इज अनदर कॅटेगरी ऑफ द फाउंडेशन बोल्ट. तर या 4 मधला कोणताही एक बोल्ट मला कोणताही एक फाउंडेशन बोल्ट शीट वरती ड्रॉ करायचा आहे. नंतर रिवेट्स आहेत बघा, रिवेट्स आहेत, टाइप्स ऑफ रिवेट्स और रिवेटेड जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ रिवेट्स और रिवेटेड जॉइंट्स.
riveted joints. Riveted. So here you can see a rivet. रिवेटचं जर एक्झाम्पल पाहिलं असेल तर जे बसमध्ये जे आपण ज्या फ्लोअरवर उभं राहतो बसमध्ये एसटी मध्ये उभं राहतो तर जी शीट असते तर ती शीट आहे ते रिवेटच्या साह्यानं ती जॉईंट केलेली असते. शीट रिवेटच्या साह्यानं जॉईंट केलेली असते. सो देअर इज अ लॅप ऑफ वन शीट ओव्हर टू दी अदर शीट. आणि लॅप असेल बट असेल. So there may be the butt joint or there may be lap joint. So with the help of the butt or lap joints, the rivets has been used. तर रिवेट बघा जे रिवेट आपण म्हणतो ते अशा टाईपचं आहे. जे रिवेट आहे ते अशा टाईपचं रिवेट आहे. तर ते रिवेट हे दोन शीट आपल्याला जॉईंट करायच्या त्या दोन शीटच्या मध्ये इथं तुम्ही रिवेट प्लेस करायचंय आणि वरनं त्याला एक हॅमर असेल किंवा एक कप असेल तो प्लेस करायचा आणि त्याच्यावरून हॅमरिंग करायचंय. तर असा कप ठेवला तुम्ही आणि वरनं हॅमरिंग ऍक्शन केली तर हा जो रिवेटचा जो वरचा पोर्शन आहे तो या शेप मध्ये जो कपचा शेप आहे त्या शेप मध्ये तो डिफॉर्म होतो. म्हणजे हे खालचं जसं हेड आहे तसाच वरचं हेड झालं. आणि ज्यावेळेस तुम्ही इथे हॅमरिंग ऍक्शन केली त्या केसमध्ये तुम्हाला काय होतंय इथं हा जॉईंट होतोय. तर ज्यांचे रुरल एरियामध्ये आहेत आणि घर वगैरे असते पूर्वीच्या काळी बघा आता नव्यानं बऱ्याचपैकी प्लास्टिक घमेले आलेले आहेत पण पूर्वीच्या वेळेस पत्र्याची घमेली होती आणि पत्र्याचे घमेले ज्यावेळेस झिजायचे त्यावेळेस ते झिजल्यानंतर तिथे एक दुसरा पीस जॉईंट केलेला असायचा आणि ते लोक यायची ती पत्रे जॉईंट करणारी तर ते रिवेट यूज करायची. त्या रिवेटच्या साह्यानं ते जे झिजलेला पार्ट आहे तो कट करून त्याला नवीन पार्ट त्याला अटॅच करणे आणि त्याला रिवेट मारणे. तर ती प्रोसेस असते. पहिल्यांदा होल मारणे आणि ते रिवेट हे करणे आणि हातोड्याच्या साह्यानं ते रिवेट ते एक्सपांड करणं. ते एक्सपांड केलं की इट इज नॉट गोइंग टू रिमूव्ह. तर याची एक ठराविक स्ट्रेंथ असते. या रिवेटची एक ठराविक स्ट्रेंथ असते. अप टू दॅट इट कॅन रिटेन. एसटी मधले बस मधले पण काही रिवेट्स आपण बघतो की लूज झालेले असतात किंवा धडधड झाल्यामुळं ते लूज होऊन किंवा त्याची प्रोफाईल चेंज झालेली असतात किंवा ते रिमूव्ह झालेले असतात किंवा लूज होऊन पडलेले पण असतात. काही केसमध्ये असंही होतं त्याची ज्यावेळेस इट इज वर्क बियॉन्ड इट्स स्ट्रेंथ देन दिस कॅन बी हॅपन. सो इन सम सिच्युएशन वेअर द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड इज मार्जिनल. ज्यावेळेस कमी स्ट्रेंथचा जॉईंट तुम्हाला पाहिजे त्यावेळेस यू कॅन प्रिफर दिस रिवेटेड जॉईंट. तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं जे बस असेल एसटी असेल ट्रॅव्हल असेल त्याचा जो फ्लोअर असतोय त्याच्यावरती जी अल्युमिनियमची शीट असते तर ते शीट जॉईंट करण्यासाठी रिवेट्स यूज केलेले असतात. सो दिस इज द रिवेट अँड दिस इज द रिवेटेड जॉईंट. तर त्याचे वेगवेगळे जॉईंट्स आहेत तर त्याच्यामध्ये बेसिकली जे दोन जॉईंट आहेत ते आयदर लॅप जॉईंट और बट जॉईंट आणि लॅप जॉईंट मध्ये पण वेगवेगळे टाइप्स आहेत बट जॉईंट मध्ये पण वेगवेगळे टाइप्स आहेत. तर डबल स्ट्रॅप डायमंड बट जॉईंट. तर इथं बघा ही एक शीट दुसरी शीट तिसरी शीट 3 शीट जॉईंट केलेल्या आहेत. 3 शीट त्याच्यामध्ये जॉईन केलेले आहेत आणि हे रिवेट्स आहेत. रिवेट्स आणि नंबर ऑफ रिवेट्स शो केलेले आहेत. इथं एकच दिसतंय पण ह्या सेक्शन लाईनला इथं 4 आहेत इथं 3 आहेत इथं 2 आहेत इथे 1 आहे. आणि इथं बघा इथं तुम्हाला दिसतंय ही जी मधली शीट आहे ती सेपरेट आहे आणि इकडून राईट साईडला सेपरेट आहे. तर या दोन्ही शीट जॉईंट करण्यासाठी तिला ऍडिशनली हे असं अशा पद्धतीने शीट्स हे करून जॉईंट केलेले आहे विथ द हेल्प ऑफ द रिवेट्स. दीज आर द नंबर ऑफ रिवेट्स आर देयर. डबल स्ट्रॅप डायमंड बट जॉईंट. इथे एक्झाम्पल जर पाहिलं रिवेटचं इथं क्रॉस सेक्शन जर घेतला तर बघा इथे एक रिवेट बसणार आहे परत इथं क्रॉस सेक्शन आहे इथं दुसरं एक रिवेट इथं तिसरं एक रिवेट असं रिवेट आहे. तर ह्या 2 प्लेट आहेत त्याचं लॅपिंग आहे ओव्हरलॅप टू इच अदर अँड टू fix these two plates or to make the tight joint between these two plates the rivet has been used. This rivet has been used and this is the view, this is the front view and this one is the top view. Single riveted lap joint. तर ह्या 2 शीट आहेत
त्या दोन शीट फर्मली फिक्स करण्यासाठी, ग्रिप करण्यासाठी हा रिवेट यूज केलेला आहे. तर हा वन एंड राऊंड असतोय, अदर एंड स्ट्रेट असतोय. अदर एंड स्ट्रेट असतोय सुरुवातीला, तर ते त्या पद्धतीने त्याला रिशेप केलेलं असतंय. ज्यावेळेस जॉईंट करायचं आहे त्यावेळेस ते ठोका मारून विथ द हेल्प ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन द अदर एंड हॅज बीन ऑल्सो डिफॉर्म इन दिस वे. तर हे डिफॉर्म करून अदर एंड हे असं केलेलं आहे. नाउ दिस वन इज अ सॉलिड पीस. दिस अँड दिस थ्री पार्ट, these are not separate part, this is the one part, rivet, and these two sheets has been firmly gripped in between this upper head and lower head, so there is no any movement of these two sheets, these are firmly gripping. तर ही टॉपची शीट आहे आणि ही बॉटमची शीट आहे. तर या क्रॉस सेक्शनला इथे हे ग्रिपिंग केलेलं आहे. सो दिस इज द सिंगल रिवेटेड लॅब जॉईंट. रिवेट, तर हे रिवेटचे वेगवेगळे टाइप्स आहेत. लॅब जॉईंट असेल, बट जॉईंट असेल, वेगवेगळे टाइप्स आहेत. आय एम नॉट गोइंग टू इनटू डिटेल, मच डिटेल अबाउट दिस जॉईंट्स. डबल रिवेटेड, डबल स्ट्रॅप, झिगझॅग, बट जॉईंट. तर बट जॉईंट बघा, जी बेसिक शीट आहे जी जॉईंट करायची, त्याच्यामध्ये काय आहे, ही मधली शीट आहे. मधली शीट इकडून इकडे लेफ्ट साइडला आहे आणि ही राईट साइडची इकडून इकडे राईट साइडला आहे आणि समोरासमोर जॉईंट करायची. तर समोरासमोर जॉईंट करण्यासाठी इथं टॉपला आणि इथं बॉटमला इट्स लाईक पॅकिंग हॅज बीन युज्ड. तर सिमिलर शीट हॅज बीन युज्ड अँड थ्रू दॅट द रिवेट्स हॅज बीन प्लेस्ड. तर त्याच्यामधून हे रिवेट्स प्लेस केलेले आहेत. and these are the number of rivets. So these are the butt joint. Butt joint म्हणजे समोरासमोर joint and lap joint means sheet is one over to the other. तर या केस मध्ये बघा, इकडून ही लेफ्ट साइडची शीट वेगळी आहे, इकडून राईट साइडची शीट वेगळी आहे अँड त्या दोन्ही शीटला आपल्याला जॉईंट पाहिजे. तर हे दिस ऍडिशनल शीट ऍट द बॉटम ऍट द टॉप दोन्हीला प्लेस केलेले आहेत आणि इथं जे प्लेस आहे त्या ठिकाणी रिवेट मारलेले आहेत. So these are about the riveted joints. Now the types of keys. तर कीचे टाइप्स आहेत. याच्यामध्ये हॉलो सॅडल की. द की इज ऑल्सो युज्ड टू ट्रान्समिट द मोशन फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अनदर एलिमेंट, फ्रॉम वन शाफ्ट टू द अनदर शाफ्ट, और फ्रॉम शाफ्ट टू द कपलिंग. तर याच्यामध्ये हॉलो सॅडल की, फ्लॅट सॅडल की. तर की तुम्ही अशा टाइपची की बघितली असेल. तर शाफ्ट आणि जी बाहेरचं कपलिंग आहे किंवा बाहेरचं जे पार्ट आहे त्या दोन्ही मध्ये जर शाफ्ट रोटेट झाला तर अदर पार्ट ऑल्सो शुड रोटेट, कपलिंग ऑल्सो शुड रोटेट. टू ट्रान्समिट द मोशन फ्रॉम दिस शाफ्ट टू द कपलिंग दिस की हॅज बीन प्लेस्ड. तर ही चौकोनी आकाराची की. तर ही की ह्याच्यातला काही पार्ट, निम्मा पार्ट ह्या शाफ्ट मध्ये बसतोय आणि निम्मा उरलेला पार्ट आहे तो या कपलिंग मध्ये बसतोय आणि या दोन्हीच्या मध्ये असेंब्ली झाल्यामुळे ज्यावेळेस शाफ्ट फिरतो त्यावेळेस हा आउटर पोर्शन पण फिरतो. So to transmit the motion, this keys has been used. So there has been the different types of the key. So this one is the flat key, flat saddle key. Here give head key. So this one is the give head key. This head is called the give head. This head is called the give head. So this is called the give headed key. तर की प्लेस केलेली आहे, 3D डायग्राम दिसते. Here is the head, here is the shaft, and this key is placed to transmit the motion from shaft to this head. इथे बघा parallel sunk key, parallel sunk key. Now this is also another type of key. Here the portion has been rounded off. इकडे लेफ्ट साइडचा, राइट साइडचा पोर्शन हा राउंडेड आहे and you can place the screws here. याच्यात तुम्ही स्क्रूज इथे फिट करू शकता. बाय द हेल्प ऑफ दी स्क्रूज यू कॅन फिट दिस की टू दिस शाफ्ट. दिस इज हाउ इट हॅज बीन मेड इन द जॉईंट. फिदर कीज. फिदर कीज मध्ये हे वेगवेगळ्या टाइपच्या फिदर कीज आहेत. यू कॅन सी दीज आर द कीज.
These are the feather keys, and this is how the motion has been transmitted from one shaft to the another shaft with the help of this head or quarter or this flange or head. And this key is placed in between these two. Key is placed here, key is placed here, key is placed here. तर जसं ऍप्लिकेशन आहे, तुम्हाला जर की लगेच बाहेर येऊ नये व्हायब्रेशन ना, तर या दोन्ही साईडला हेड असलेली की तुम्ही यूज करू शकता किंवा वन साइड हेड असलेली की यूज करू शकता किंवा इथं काहीतरी लॉकिंग अरेंजमेंट असलेली की यूज करू शकता. Here, instead of in some certain application, instead of key, there is a spline shaft is used. So the head is spline head, and the shaft also used the spline shaft. So here, the shaft itself has the structure like the key. तर बरोबर ह्याचा जसा शेप आहे तसाच हा आउटर शेप असतो, त्यामुळे इट इज डायरेक्टली फिटेड इनटू दिस आउटर हेड पार्ट. The spline shaft, it is called the spline shaft. These are the standard Woodruff key. Here some different kind of geometry has been there. So this type of key is called the Woodruff key. This kind of key is called Woodruff key. Round key. Here the key, earlier what the key you have seen is the flat key. Then key has certain taper. Here now it has 1:50. Certain other cases it has the taper. You can see this taper is there, this slope is there, 1:100. So slight taper is there, because if the taper is not provided, it can easily come out. So to place it firmly, we have to keep certain taper there. So this taper is there. Here also the taper is there, and you can see here the key is like just round bar. Slight taper is there. 1:50 means it is just slight taper. So this round key is there. In the name itself we can see this is the round shape. The round shape ची key इथं place केलेली आहे. This one is the coupling, and the key is placed between to transmit the motion from the shaft to this coupling, and again coupling is coupled with the another shaft. So here to transmit the motion from one shaft to another shaft, these keys are used. Then types of the joint. Types of the joint. So here this is the quarter joint with sleeve. This one is the sleeve. This is the A part is the sleeve. So here is one sleeve has been placed. Here is another sleeve has been placed, and this one is the one shaft. This one is the another shaft, and this outer is the quarter part. This outer is the flanged part or quarter part or head part, and because of this head is the one unit, and this two shaft has been separately put there. So we can have the joint in between these two shaft with the help of this quarter and with the sleeve, quarter joint sleeve. This here you can see the 2D view of this quarter joint. This one is the front view, this one is the top view. तर हा एक शाफ्ट आहे, इकडून इकडे राईट साइडला एक शाफ्ट आहे, इकडून इकडे लेफ्ट साइडला एक शाफ्ट आहे. तर या शाफ्टची मोशन या राईट साइडच्या लेफ्ट शाफ्टची मोशन राईट साइडच्या शाफ्टला ट्रान्समिट करायची आहे. तर त्या ठिकाणी हे क्वार्टर जॉइंट यूज केलेला आहे. क्वार्टर जॉइंट यूज केलेला आहे. And this outer part is the head or sleeve, and this quarter has been placed. Now this socket is there. Here you can see the spigot and socket joint. Spigot end, socket end, and spigot end. Simply the joint. So this one is a separate unit, and this right hand end is separate unit. Here key is placed, and the joint has been made. इथं की प्लेस केलेली आहे. हा जॉइंट आहे क्वार्टर जॉइंट विथ सॉकेट अँड स्पिगॉट एंड्स. तर दोन्ही शाफ्ट, हा पार्ट सेपरेट आहे, हा पार्ट सेपरेट आहे. दोन्ही जॉईंट करण्यासाठी विथ द हेल्प ऑफ द की, दिस इज कॉल्ड द सॉकेट अँड स्पिगॉट एंड. दोन्ही जॉईंट केलेला आहे. दिस इज द टाइप ऑफ द जॉईंट.
quarter joint with a jib. So this is the jib and this is the quarter joint. This one is the quarter. This outer part is the sleeve and inner part are the shafts. Two shafts are there. The quarter joint, knuckle joint, these are there. Now knuckle joint. Here you can see knuckle joint. तर अशा टाईपचा जॉईंट बघा तुम्ही, मला असं वाटते पाहिलेलं असेल ट्रॅक्टरला वगैरे. ट्रॉली ज्या वेळेस आपण प्लेस करतो, ट्रॉली ज्या वेळेस प्लेस करतो तर ट्रॉलीचं हे एंड आहे इथं प्लेस करतो आणि ही की इथं टाईप हे करतो. तर हे आडवं दाखवलेलं आहे, पण ही उभी ही जी की आहे ना, ही नकलची पिन आहे, ही पिन उभी आपण प्लेस करतो. हा जो पार्ट आहे हा ट्रॉलीच्या एंडचा पार्ट आहे आणि हा जो नकलचा जो पार्ट आहे हा ट्रॅक्टरचा पार्ट आहे. अँड दिस इज द नकल जॉईंट, दिस इज नकल जॉईंट. आणि ज्यावेळेस ट्रॅक्टर आपण मागे घेत असतोय आणि हा ह्या पोझिशनला ठेवलेला असतोय, त्यावेळेस हा इथं प्लेस केल्यानंतर वरून पिन टाकली, दॅट इज द जॉईंट हॅज बीन मेड. तर एक एक्झाम्पल म्हणून तुम्हाला सांगितलं की अशा टाईपचा हा ट्रॅक्टरचा जॉईंट आहे. ऍडिशनली इथं तुम्ही ह्याला लॉकिंग पिन वगैरे टाकू शकता. आता त्या केसमध्ये ट्रॅक्टर आणि ट्रॉलीच्या ह्याच्यामध्ये ते लॉक पिन टाकत नाहीत, कारण ती पिन उडून बाहेर येणं ह्याची पॉसिबिलिटी खूप कमी असते. त्याच्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी ती पिन टाकत नाहीत. पण ज्यांना फर्म जॉईंट पाहिजे की ती पिन कुठल्याही केसमध्ये बाहेर नाही आली पाहिजे, पिन उडून जर बाहेर आली तर ट्रॉली त्याच ठिकाणी राहील, ट्रॅक्टर पुढे जाईल. मग आपल्याला जर फर्म जॉईंट पाहिजे असेल तर ही पिन ऍडिशनली इथं टाकायची. ही पिन टाकल्यानंतर हे लॉक होतंय. ही जी उभी टाकलेली पिन आहे ती ह्या छोट्या पिन मुळे ही लॉक होते. सो दिस इज द नकल जॉईंट, दिस इज द नकल जॉईंट. देन कपलिंग्स आर देअर, कपलिंग्स आर देअर. ह्या कपलिंग्स मध्ये इथे एक्झाम्पल तुम्हाला दिसतंय. स्लीव इज देअर, this is the sleeve is there. This outer cylindrical ring, this outer cylindrical ring is called the sleeve, is called the sleeve. And this left side is the left shaft, right side is the right shaft, and this key has been placed. This key, it may be the give headed key or it may be any kind of key has been placed, and two shaft has been coupled, two shaft has been coupled together, joined together firmly, so that when the motion is transmitted from one shaft to the another shaft, it can be easily transmitted with the help of this sleeve or this muff. So this is called the simply butt muff coupling. So shaft has been coupled by end to end. So that's why it has been called butt muff coupling. इथं तुम्हाला स्क्वेअर शेपची इथं की दिसते. सो दिस इज द मप टाइप ऑफ कपलिंग. च्या अगोदर आपण जॉईंट पाहिले तर जॉईंट मधला कुठलाही एक टाईपचा जॉईंट, कुठल्याही एका टाईपचा जॉईंट तुमच्या शीट वरती ड्रॉ करायचा आहे. कपलिंग मध्ये, कपलिंग आता एक्सप्लेन केलं तुम्हाला, कपलिंग मध्ये कोणत्याही एका टाईपचं कपलिंग तुम्हाला ड्रॉ करायचं आहे शीट वरती. तर इथं हाफ लॅप मप कपलिंग. आय एम नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ डिफरंट टाइप्स. Split muff coupling, you can see, and you can if you want you can take the information. So everything is there, these types, these explanation, their applications, all these things are there in the machine drawing by ND Bhatt book. Flanged coupling, तर पहिला जो पार्ट आहे मप कपलिंग, दिस इज द मप और दिस इज द स्लीव. तर त्या स्लीवला इथं पुढं फ्लेंज आहे. ही जी स्लीव आहे त्या स्लीवलाच वन पीस इज देअर विच इज द फ्लेंज. ही फ्लेंज आहे बघा, फ्लेंज्ड कपलिंग, फ्लेंज्ड कपलिंग. तर अशा पद्धतीचा जॉईंट तुम्ही बघा, ज्यावेळेस पाणी एका पाईप मधून दुसऱ्या पाईपला आपण ट्रान्समिट करतोय त्यावेळेस तिथे हे दोन फ्लेंज जोडलेले असतात बघा. तर अशा टाईपचे त्या फ्लेंज असतात. Actually, it has application in the this what we can say
engineering or automobile field, but I have to make you understand. You have seen such kind of coupling for also this irrigation purposes also. तर इरिगेशन साठी पण अशा टाईपची कपलिंग तुम्ही पाहिलेली असेल. तर तिथं काय केलेलं आहे, इथं नट आणि बोल्टच्या साह्याने ह्या दोन्ही फ्लेंज टाईट केलेल्या आहेत आणि ह्या दोन्ही फ्लेंज ह्या दोन्ही कीनं तर की असतात, गिव्ह हेडेड की ऑर एनी की, दोन्ही शाफ्ट कनेक्टेड आहेत. दोन्ही shaft connected आहे. This is the flanged coupling. So this flange is there. This flange is there, and flange is tightened together with the help of the small nut and bolts. So it may be 4 in number or 2 in number. So here it has been 4 number of nut and bolts has been used to couple the two flanges, and again two flanges has been coupled there to the two shafts. So it is the flange coupling. Protected flange coupling. Here protected flange coupling. Then solid flange coupling. Then bush pin flange coupling. There are different types depending on the applications. Different application, different coupling has been used. Or universal coupling, Oldham's couplings are there. So this one is the universal coupling. Here you can see this diagram of the universal coupling. But this diagram is not expected. This is for the understanding. This 3D view. Only 2D view is expected. 2D view, this view is expected. This one is the Oldham's coupling. Oldham's coupling. These two shafts are there, coupled here in this flange, and this inner part is there, which is called the Oldham's. And because of that, if two shafts are there, not in line but with having certain offset, हे दोन शाफ्ट आहेत, ज्यावेळेस दोन्ही शाफ्ट मध्ये ऑफसेट असतोय, दोन्ही शाफ्ट मध्ये ऑफसेट असतोय, ते इनलाइन नाहीत, एका लाईन मध्ये नाहीत, त्या केसमध्ये हे ओल्डहॅम्स कपलिंग यूज करायचं. या शाफ्टची पोझिशन वेगळी आहे, या शाफ्टची पोझिशन वेगळी आहे, दोन्ही इनलाइन नाहीत, एकाच लाईन मध्ये नाहीत, त्या केसमध्ये इथं हे ओल्डहॅम्स प्लेस केलेलं आहे आणि वी कॅन ट्रान्समिट द मोशन. सी द ओल्डहॅम्स कपलिंग. एंड बिअरिंग. बिअरिंग मध्ये वेगवेगळे टाइप्स आहेत. बुश बिअरिंग आहे, दिस वन इज द बुश बिअरिंग. तर बिअरिंग मध्ये पण बघा, त्यावेळेस मोशन ट्रान्समिट होत असते, मोशन ट्रान्समिट होत असते, त्याच्यामध्ये फ्रिक्शन मिनिमम व्हावी यासाठी जी अरेंजमेंट असते, तर दॅट अरेंजमेंट इज द बिअरिंग अरेंजमेंट. सो दिस इज द complete diagram of the bush bearing. So bush has been used, bush has been used. After certain wear, this bush has been replaced. This is the bush bearing. This one is the another type of bearing which is called the plumber block or pedestal bearing. Plumber block or pedestal bearing. And this one is the footstep bearing or pivot bearing. Footstep or pivot bearing. Then pulleys, types of pulleys. तर या बेअरिंग मधला कोणताही एक टाइप तुम्हाला ड्रॉ करायचा आहे, बेअरिंग मधला एक कोणता टाइप ड्रॉ करायचा आहे, आणि पुलीज, पुलीज मधला कोणताही एक टाइप ड्रॉ करायचा आहे. तर पुलीज बघा, पुलीज मध्ये यू कॅन सी हियर स्टेप कोन पुली, स्टेप कोन पुली, स्टेप कोन पुली फॉर फ्लॅट बेल्ट ड्राईव्ह. तर ज्या ठिकाणी फ्लॅट बेल्ट यूज केलेला असतोय, तर त्या ठिकाणी अशा टाइपची पुली यूज करतात. तर 1 2 3 4. सो हिअर मे बी द 4 फ्लॅट बेल्ट्स आर देअर. जुन्या टाइपची जर तुम्ही पीठ दळाची गिरण पाहिली असेल, तर त्याच्यामध्ये बेल्ट यूज केलेले होते, फ्लॅट बेल्ट. तर स्टेप कोन पुली आहे, स्टेप कोन आहे, डिफरंट डिफरंट मोशन्स. जर इथं जर बेल्ट असेल तर जे मोशन ट्रान्समिट होईल ती वेगळी असेल, इथं जर बेल्ट असेल तर जी मोशन मिळेल ती वेगळी असेल, इथं जर असेल तर ती वेगळी असेल. इट इज अ कोन पुली, इट इज अ कोन पुली. जर तुम्ही मशीन शॉप मध्ये विजिट दिलेली असेल तर स्टेप कोन पुली तुम्ही पाहिलेली असेल, बट इट इज फॉर दी व्ही बेल्ट, नॉट फॉर दी फ्लॅट बेल्ट. तर जी व्ही बेल्ट आहे, फास्ट अँड लूज पुली, आय विल एक्सप्लेन दिस लेटर ऑन. व्ही बेल्ट, तर अशा टाइप मध्ये हा व्ही बेल्ट तुम्ही पाहिलेला असेल, तर ह्याची व्ही बेल्टची पण कोनिकल अरेंजमेंट अशा टाइपची तुम्ही या लेथ मशीनला पाहिलेली असेल.
इफ यू वॉन्ट टू सी, जेव्हा तुम्ही इथं परत या त्यावेळेस लेथ मशीन बघा उघडून, त्याच्यामध्ये तुम्हाला ही अशा टाईपची कोनपुली मिळेल, अशा टाईपची कोनपुली मिळेल. इथं बेल्ट, व्ही टाईपचा बेल्ट इथं बसलेला असतोय. तर तुम्हाला मोशन ट्रान्समिट करण्यासाठी प्रत्येक ह्याच्यामध्ये जी एंगेज आणि डिसएंगेज असते, तर इथे एंगेज असणारी जी जो बेल्ट आहे त्याच्यामुळे जे स्पीड मिळणार आहे दॅट हॅज सर्टन व्हॅल्यू, आणि इथं एंगेज असल्यानंतर, बेल्ट एंगेज असल्यानंतर जे तुम्हाला स्पीड मिळणार आहे दॅट हॅज सर्टन डिफरंट आरपीएम. सो विथ डिफरंट स्पीड फ्रॉम लो स्पीड टू हाय स्पीड वी हॅव द रेंज, आणि ती रेंज आपल्याला कमी जास्त करण्यासाठी ह्या स्टेप्स आहेत. सेम केस विथ द फ्लॅट टाईप, सेम केस विथ द फ्लॅट टाईप. इथं जी फास्ट अँड लूज पुली आहे बघा, फास्ट अँड लूज पुलीमध्ये मी जर जुन्या काळाची जर गिरण पाहिलेली असेल तर त्या केसमध्ये फास्ट अँड लूज पुली यूज केलेल्या होत्या. म्हणजे तुम्हाला मोशन ट्रान्समिट करायची आहे, मोशन ट्रान्समिट करायची आहे, तर त्या केसमध्ये फास्ट पुलीवरती तर बेल्ट असतोय, आणि तुम्हाला पूर्ण मशीन बंद न करता फक्त रोटेशन थांबवायचं आहे आणि मशीन चालूच ठेवायची. त्या केसमध्ये हा बेल्ट आहे, हा बेल्ट फक्त इथं लूज पुलीवरती, दिस वन इज द लूज पुली, या लूज पुलीवरती हा बेल्ट शिफ्ट करायचा. या लूज पुलीवरती बेल्ट शिफ्ट केला, लूज पुली विल रोटेट इट्स ओन विदाउट ट्रान्समिटिंग एनी मोशन. सो दिस इज द यूज ऑफ द लूज पुली. ज्यावेळेस त्या लूज पुलीवरचा बेल्ट इथं फास्ट पुलीवर शिफ्ट केला जातो त्यावेळेस तुम्हाला मोशन ट्रान्समिट होते. then in that case the motion is transmitted to the shaft. या केसमध्ये एक 5 मिनिटासाठी तुम्हाला टेम्पररी होल्ड करायची मशीन, मग तुम्हाला ते पॉवर ऑफ न करता तुम्ही हा बेल्ट इथून इकडे शिफ्ट करू शकता. शिफ्ट केला की काय होणार आहे, जे रोटेशन आहे, जी ऍक्च्युअल मशीन आहे ती बंदच राहणार आहे, फक्त जी मोटर आहे जी पुली रन करणारी ती चालू राहणार आहे. दिस इज द ऍप्लिकेशन ऑफ द फास्ट अँड लूज पुली. तर ज्या जुन्या काळच्या ज्या गिरण होत्या बघा त्याच्यामध्ये फ्लॅट टाईप, तर त्याच्यामध्ये फास्ट अँड लूज पुली अशा टाईपचे यूज केलेले होते. ते गिरण चालूच असायची, फक्त जे दळण टाकलेलं नसायचं त्यामुळे ते रन व्हायचं नाही, पण ती पुली लूज पुलीवर ट्रान्समिट केल्यामुळं तिची तुमची मेन मोटर आहे ती चालूच असायची. टू होल्ड दी मोशन टेम्पररीली, दिस हॅज बीन द अरेंजमेंट फास्ट अँड लूज टाईप ऑफ दी पुलीज. So V belt and there is a rope pulleys also in the practice. तर काही ठिकाणी रोपवेज बघा असतात, रोपवेज. So in certain case instead of belt, ropes are also used to transmit the motions. तर काही ठिकाणी बेल्टच्या ऐवजी रोप्स यूज करतात. इट इज कॉल्ड दी रोप पुली. हा क्वार्टर जॉईंट ऑलरेडी मागे झालेला आहे. प्लस आणखी तुम्हाला ही डायग्राम जरी ड्रॉ करायची असेल करू शकता. टू ट्रान्समिट दी मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू दी अनदर शाफ्ट, दिस क्वार्टर जॉईंट हॅज बीन used. Flanged joint, this has also been there in earlier cases. Then this union joint not has been shown earlier, so I have shown here. This gland and stepping box expansion joint, some miscellaneous joints that has not been discussed earlier that has been shown here. So this is the gland and stepping box expansion joint. तर expansion joint आहे, तर इथं एक बघा हा पार्ट आहे, हा पार्ट, आणि हा दुसरा पार्ट आहे. तर हे दोन्ही एकमेकाला कपल करण्यासाठी, अशा पद्धतीची ती अरेंजमेंट आहे एक्सपान्शन जॉईंट. फॉर द डिटेल्स ऍप्लिकेशन्स ऑफ दिस जॉईंट, ऑल दिस थिंग डिटेल्स यू कॅन स्टडी युअर ओन, where it is used, why it is used. I'm not going into detail. This is the packing material placed here. So here फॉर दी, हे आपल्याला ऍज इट इज ड्रॉ करायचंय, पट्टी पेन्सिलला तुम्हाला हे ड्रॉ करायचंय आणि हाताने डार्क करायचंय. तर अशा टाईपचं आहे. तर शीट मध्ये बघा काय काय तुम्हाला आहे, हेक्झागोनल आणि स्क्वेअर नट हे कंपल्सरीली ड्रॉ करायचे. जे अदर 8 टाइप्स आहेत नटचे त्याच्यामधले 2 कोणतेही नट ड्रॉ करायचे. फाउंडेशन बोल्ट पैकी एक, कोणताही एक फाउंडेशन बोल्ट, कोणताही एक रिवेटेड जॉईंट, कोणताही एका टाईपचं की जॉईंट, कोणत्याही एका टाईपचं कपलिंग, कोणत्याही एका टाईपचं बिअरिंग, कोणत्याही एका टाईपचं पुलीज आणि कोणत्याही एका टाईपचं जॉईंट, असं तुम्हाला शीटच्या फ्रंट आणि बॅक साईडला
शीट कम्प्लिटली भरली पाहिजे. अशा टाईपची शीट तुम्हाला ड्रॉ करायची. तर पट्टी पेन्सिलनं ड्रॉ करायचंय फेंट आणि ते हाताने डार्क करायचंय. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला ही फेंट शीटची शीट कम्प्लीट करायची आहे. सो हिअर आय हॅव गिवन यू द वे how to draw the freehand sketch sheet. So this is the last sheet. I am expecting that Jadhav sir has been told that I will take that sheet, but this MV Jadhav, not MR Jadhav. But as I have taken other part, so I thought that I should take that part. So I have completed that part. So almost all sheets has been completed there. Almost all sheets. Almost all sheets you have completed. So when there is a physical college, you must be in position ready to show me all these sheets, because there has been the term work marks. There has been the term work marks for all these sheets. So your sheet should be ready when there is a call. Otherwise, you can also draw these sheets and just send the photos in the PDF form of all the sheets. That also you can do like any other kind of the your submission. So if possible, you can do that. Otherwise, when there is a physical college, you can come with this bunch along with the sheets to get the term work marks of your machine drawing subjects. So here I am winding up. Here I am finishing this session. So before just